नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी आरे केसरिया। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थिले। से तांको प्रजा मानंकु पुओ भଳି पाळुथिले। तांको घोड़ाशाଳରେ घोड़ा, हाथीशाଳରେ हाथी, आउ गुहाଳରେ गाई, कोठीरे धान, भंडाରରେ असरपी, पोखरी रे हंस, बगीचारे फूल, जुआड़े चाहिब लक्ष्मी विराजुचंती। हेले एते धनरे राजांक मनरे सुख नाही। आखि बुझिले चारिदिग अंधार। राजांक कूलरे पानी दबाकू केही नांती। ए मुलक किए संभाळिबो? ए धन, ए संपत्ति एसबु किए भोग करिबो? राजा राजकार्य व्यस्त रही बेले बेले एसबु कथा मनरू भूली जाती। हेले राणी सबु बेले भाबी होउथांती। से केते दिय देवता पूजिलेनी, केते ओषाव्रत कलेनी, हेले कौथिरे किछि भी फल होउनी। संध्या बेले दिने राणी बगीचा को बुलिबाकू जाइथिले। देखिले तांको जंता भितरे गोटे बाघुणी सोईची। आउ ता उपरे दुईटी छुआ डियां डियां करूचंती। बाघुणी बेले बेले कहार लांज आउ कहार गोड़कू कामुड़ी धरुची। बोधे से स्नेहरे चुमा दउची। बाघुणीर ए खेल देखि राणीकर मन कौन हेगला। राणी बुझिले पुओ कि झीटीए नथिले ए जीवन वृथा। पिला छुआंक पाई सिना कुड़िया घर स्वर्ग हो जाए। जो घरे पिला मानकर अलिअर्दली नहीं से राजउआसे हेले भी मशाणी सांगरे समान। मनीष छुआ नहला नहीं एमिति बाघ छुआटिया होंतानी। नाही मामू ठारू तो कणा मामू बहुत भल। सतकु सत राणी अंतसत्वा हेले। 10 मास 10 दिन रे मनीष पिला नुह गोटे बाघ छुआ जन्म हैला। ये कि अभिला कथा। जीए शुणिला सी उपहास कला। राजांक मुह आहुरी सुखीगला। जो कथा सृष्टि रे नाही से कथा पुणी तांकरी कपाଳରେ घटिची। मनीष पिला हो कि बाघ पिला जेते हेले से पुओ तो। राणी ताकू कोलरू पाखरू अलगा करंतिनी। भल भल जिनिस आनी खाइबाकू दियंती। हेले सेथिरे ता मन बोध हुएनी। कंचा मांस आउ रक्तरे ता आशा। जेमिति से 4-6 मासर हेला बाघ छुआ ता नख दांत बाहर कला। कहा गुहाଳରେ पसी बाछुरी छेली मारिला तो कहा पिला झिलांगू खंडिया खाबड़ा करदेला। मने मने प्रजा माने रक्त चाउल चोबेइले भी राजांक डररे किछि कहंतिनी। हेले केते सहिबे। लोक माने टुपुरु टापर फुसुरु फासर हेले। शेषरे कथाटा राजांक कानकू गला। राजा विचार कले मो पुओ सिना मते बड़ हेले संसार लोक काहींकि सहिबे। राजा गोटे सुनार जंता गढ़ेइले। ता भितरे बाघ छुआकू कोलप पकई रखिले। ता पई प्रत्येक दिन गोटे छेली खंजा हला। मांस खाई बाघ देहरे बड़ खुंदी हेगला। महाबल आखिरे दिहुड़ी दीप जलिला। निशकू फुलेई लांगुड़कू छाटी पिटी से आकाश फटा गर्जन कला। भୟରେ ता पाखकू आउ केही गलेनी। किए जानिछि केतेबेले दौड़ी आसी तंटीकू धरि नब। राणी मां दिने ता पाखकू जाई पचारिले, अरे पुओ तू काहींकि कांदुचु? बाघ कहिला, मोर तो बयस हेगलानी, मते बाहा करूनु काहींकि? शीघ्र जदि मो पई कन्या खोजिकी न आण ए 9 जाक मु समस्त को खाईजिबी। राणी मन दुखरे ए कथा राजा को जनइले। राजा कहिले, आमर बाघ पिला ए कथा जगतरे काहाकू अजणा अछि? जाणु जाणु लबणी पितुला झील को किए कहीं बाघ मुह को ठेलीदेव? राजा गालरे हाथ दे बसिले। बुद्धिसागर मंत्री कहिले, महाराज आपण किछि चिंता करंतुनी। मु जुआडू हेले गोटे कन्या खोजिकी आनिबी। तही आर दिन मंत्री पागपटुला बांधी घोड़ारे चढ़ी बाहरिले। केते बण जंगल पहाड़ पर्वत नई नाल डेई घोड़ा धाइला। ठीक माछी अंधार बेलू गोटे गाँव में पहुंचला। भोकरे मंत्रींकर करड़ी जलिलानी। से घोड़ारू ओह्लई गोटे ब्राह्मणर पिंडारे थका मारिले। ब्राह्मण खूब चर्चा बर्चा कला परे पचारिला, कुआड़े जिबा होउचंती? मंत्री कहिले, कन्या खोजी। आम युवराजंकर बाहाघर हब। ब्राह्मणर 3टी कन्या। ब्राह्मण पात्रटीए पाई दौड़ी दौड़ी थकी गलानी। से अति गरीब, भिक मागिकी चले। सुख दुख हौ हौ मंत्री ब्राह्मण ठारू सबु कथा शुणिले। 1000 टंका हातरे देई कन्या पात्रीटी धरी निज राइजकू फेरिले। झीलकू बाहा दबा पाई ब्राह्मणर काणी कौड़ीटीए खर्च करने पड़लानी। ओलटी ताकू 1000 टंका मिलिला। एइथिरे से भारी खुशी। मंत्री जाई महाराणी हाथ में कन्याटी टेकीदेले। नाही नथिबा रूप ए सुना प्रतिमाटी केमिति बाघ मुह को ठेली देबे? राणी को मन मूर्छिलानी। दिना केते अंतपुर रखिले। बाघ पुणी दिने गर्जिला। राणी पचारिबारु कहिला,
କନ୍ୟା କାହିଁ? ରାଣୀ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ତାର କୋଲପ ଫିଟେଇଲେ। ବୋହୂକୁ ଗୋଟିଏ କଣରେ ବସେଇ କୋଲପ ଦେଇଦେଲେ। ବାଘ ଟିକିଏ ଆଖି ଫିଟେଇ ତା ଭାରିଜାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟିଲା, ନିଶ ଫୁଲେଇଲା, ଓଠ ଚାଟିଲା, ନଖଗୁଡ଼ାକ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଯାଇ କନ୍ୟା ବେକକୁ ଧଇଲା। ତଣ୍ଟି କଣା କରି ଢକ ଢକ କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ରାଣୀ କାବାକାଠ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ କନ୍ୟାର ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଚୋବେଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବାଘ ଯାଇ ହାକୁଡ଼ି ମାରିଲା। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲେ। ଏମିତି ବର୍ଷେ ଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପୁଣି ବାଘ ଗର୍ଜିଲା। ସାରା ନଅର ପଡ଼ିଲା ଓ ଉଠିଲା। ରାଣୀମା ସକାଳୁ ଉଠି ବାଘକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାପ, ତତେ ଏମିତି କିଏ ମାରିଲା କି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ବାଘ କହିଲା, ମତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣି ନଦେଲେ ମୁଁ ନଅରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ରାଣୀ ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବେଶ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା କିଣି ଆଣିଲେ। ସିଏ ବି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେମିତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତାକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଦବାକୁ କାହା ମନ ବଳିବ? ରାଜା ରାଣୀ ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପାଳିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଦିନେ ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା ଜାଣି ସେ କନ୍ୟାଟି ଭାରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଖାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିଟା ଖାଏ। ଦିନ ରାତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଳେଇଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ପବନ ସୁ ସୁ ବହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଯାଇ ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ବସି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିବାରୁ ସେଇଠି ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ପାର୍ବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ତାର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ଆଉ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦି ଭୋ ଭୋ ହେଇ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚେର ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ହେଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ୟାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ପୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ବାଘ ଗର୍ଜିଲା। ରାଣୀ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, କନ୍ୟା କାହିଁକି ଆଣୁନୁ? ରାଣୀ କହିଲେ, ବାପାଲୋ, ଆଜି ରାତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ରାତି ହେଲା। ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବାଘ ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଆଣି କହିଲେ, ଝିଅଲୋ, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମଦୋଷରୁ ଏ ବାଘ ଛୁଆଟି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତା ଗୋଳ ସହି ନ ପାରି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ କୋଲପ ପକେଇଛି। ସେଦିନେ ମୋତେ କନ୍ୟା ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ କନ୍ୟାଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ବାହା କରେଇଲି। ତାକୁ ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଳ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆଣିଛି। ତୋ କର୍ମ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ ମା। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦଉ ଦଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା, ତୋ ମରଣ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ କହିଲା, ଯାହା କରିବେ ସାईं ସେ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମରିବାକୁ ଯୋଗ ଥବ ତାହେଲେ ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ରଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ମାରିବ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା, ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଖାଲି ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଞ୍ଝା ପକେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ ହଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ରାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ବାଘ ନାହିଁ। ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଆଉ ତା ପାଖରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ଅଛି। ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଝିଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଯୁବରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ରାଜାରାଣୀ 2 ଜଣ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁବରାଣୀ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ହଉ ପଛେ ତୁଚ୍ଛା, ମା ବଢ଼ା ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦାକ କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ନଥାଉ ପଛେକେ ତେଲ ଅତର ଫୁଲ, ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ବାପଘର ଗାଁ, ନଈ ନାଳ, ଗଛପତର, ଦିଅଁ ଦେଉଳ ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବନା କ'ଣ? ସବାରି ଗୌଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ, 4 ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିବ। ଏବେ ଯୁବରାଣୀ ବାପଘରକୁ ଗଲେ। 4 ଦିନ ପୂରିଲା। ଯୁବରାଣୀ ପୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଆ। ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଆରୀରେ ବସି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତ ଅଳତା ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି,
तो चंद्रझोंपी टिके पिंधती मु केमिति सुंदर देखा जाती। राणी कौतुकर सबु अलंकार गोटी गोटी काढ़ी सान भौणी को पिंधई देले। बाटरे पोखरी पड़िला, काच केन्दु परी पानी। सान भौणी कहिला, नानी देखिलु ए पोखरीर पानी केड़े सफा हिची। राणी सवारी ओह्लई खंडे दूर गले। गोटे अतड़ारे ठिया हेई देखिले हंस हंसराली खेलुचंती। एतिकी बेले सान भौणी तांकु पोखरी भितर को ठेलीदेला आ सुआरी रे बसी गौड़ को आज्ञा देला, चल एबे उआस को चल। राणी बोली भाबी गौड़ माने तांकु नेई उआसरे पहुंचिले। एणे जुबराणी पोखरी रे बुडुचंती उठुचंती, अकातकात पानी, गोड़ पाउनी। से पोखरी कूଳରେ गोटे ऋषि आश्रम थिला। से ऋषि राणी विपद जानीपारी तांकु कूळकु टाणी आनिले। छिंचा बिंचा परे तांकर चेता आसिला। ऋषि कहिले, माँ ए आश्रम को तू तो घर मन करी रह, अल्प दिन रे तो दुख जीव। राणी सेठी रहिले। किछि दिन परे तांकर पुओटीए हेला, आउ ता नाँ दिया हला केसरी। से चांदकला परी बढ़िबाकु लागिला। दिने काचराटीए सेई आश्रम बाट देई गला। राणी काच पिंधि ऋषि को प्रणाम कला क्षणी ऋषि कहिले, तू तो काच पिंधिलु, तो पुओ को दीपट काच पिंधई दिए। सेठू राणी डाकिले, आरे केसरी काच पिंधिबु जोड़ाचारी। आरे आरे बैरागी पोई, तो बाप बसिछि राजा हेई। काचरा माने राज्य रे पहुंची राजा को जणैले, महाराज ए मुंड रहिले गोटे कथा कहिबु। राजा अभय देलारु जणे काचरा कहिला, मणिमा गोटे राइज को आमे काच बिकिबाकु जाइथिलु। सेठी गोटे आश्रम अछि, सेठी जणे ऋषि भी अछंती, आउ जणे माँ अछंती। से माँ पोकजोकंकर पेट कथा बुझंती, आम राणी मांक परी ठीक छंचा दियंती। तांकर गोटे पुओ अछि, बड़ कौतिकिया। छामुंक रूप सांगरे ता रूप मिली जाउची। राणी माँ पुओ को काच पिंधेइबा लागी गीत बोली डाकिले, आरे केसरी काच पिंधिबु जोड़ाचारी। आरे बैरागी पोई, तो बापा बसिछि महाराजा हेई। यार रहस्य आमे किछि बुझी पारलुनी मणिमा। राजा भाबिले राणींकर तो गर्भ होइथिला, हेले पिलापिली काहींकि हेलानी। या भितरे किछि ना किछि निश्चय रहस्य अछि। राजा काचरा मानकु सुना काच गढ़ई देले, कहले मते से जगह को बाट कढ़ई नियो। आश्रम रे पहुंची राजा निजे काचरा बेश धइले। काच मुंडेई डाकिले, काच नब काच। राणी काच पिंधिबाकु बसिले। राजा काच पिंधि देला बेलकु देखिले तांको गोरा मुहरे तिल चिन्हटी चकचक करुची। ये तो निश्चय राणी। राणी जेतेबेले पुओ को डाकिले, आरे बैरागी पोई, तो बापा बसिछि महाराजा हेई। सेतेबेले राजांकर समस्त संदेह दूर हो गला। राजा राजपोषाक पिंधि ऋषि को दर्शन कले। राणी नुआ काच पिंधि ऋषि को प्रणाम कला बेले कहिले, आज माँ तो काच हसुची, तो भाग्य खोलिब। महाराजा आसचंती, ये तो बर मो ज्वाई। ऋषि दुहें को कल्याण कले। एमिति राजा राणींकर मिलन हैला। राज्य जाक मौछब लागिला। ए सबु देखि सान भौणीर मुह कला पड़ीगला। से तो विश्वास रे विष देइछि। राणी हवा लोभरे निज भौणी को से मारिछि। याठू बଳି पापा आउ कौन अछि। एणु राजा ता मुहरे चून कला देई राज्यरू बाहर करदेले। राजा तांकर पुआ आउ राणींक सहित खुशी रे राइज पालिले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पारंपरिक कहानी भाई भौणी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जने साधव थाए, बुढ़ा बयस को पुओटीए ता पछकु झीओटीए ठाकुर ताकू देइचंती। खाली जन्म देदेले तो हबनी, पिलांकु पाली पोसी मनीष करबा होची असल कथा। हेले काळस होची कोठी, की रोग एमिति हेला के जानी। वैद की गुणिया केही चिन्हिलेनी। बुढ़ा बुढ़ी डकाडकी ही चलीगले। जहा धन दरब थिला साही पड़िशा जेझा खंजरे बोही नेले। पिला दी जण अनाबना ही बढ़िले। तांकर दूर संपर्कीय बंधु जणे किए पुओ पाई कन्याटीए बुझीदेले। बोहुटीए घर को आसिला। किछि दिन परे भाई भाउज मिसी भौणी की भी बाहा करदेले। देला नारी हेला पारी। बाहाघर परे भाई ता भौणी की पूरा पासोरी देला। बोझ की भार केबे दुआरे घेनी पहुँचीबा तो दूरर कथा, बासी मुहरे पचारलानी। एणे भौणीर गोटे पुओ हेला। हेले से आनंद बेसी दिन रहिलानी। भेणेईर बोईतटा दरियारे बुड़ीगला। ता धन दौलत सब कुआड़े उड़ीगला। सेई चिंतारे से कतरा लगा होईगला। एमिति दिने से मरी शोइला। भौणी पुओटी को कष्टे मष्टे बड़ कला।
ଦିନେ ପୁଅ କହିଲା, ବୋଉ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁ ଯାଉନୁ କିଛି ଧନ ଦରବ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ତୁ ଏମିତି ଧାନ କୁଟୁଥିବୁ। ମା କହିଲା, ହଇରେ ମାମୁଁ ତ ତୋର ଦିନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପଚାରିଲାନି, ମୋ ଦୁଆରକୁ ଦିନେ ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏଣେ ଭଉଣୀର ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା। ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବ? ଘରେ ଖାଲି ଖୁଦ ଦିଟା ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆକୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ହସିବେ, କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଭାବିଲୁ କି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଭଉଣୀ ଯାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ ପଡ଼ିଲା। ଓଃ କେତେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଛି, ଏ କା କିଆରି, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଭଉଣୀ କେଇଟା କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ମନ କଲା ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉ ନ ପାଉ ଖାଲି ହାତରେ ସେ କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣା ପଡ଼ିଛି କି? ଆରେ ତୋର ତ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ି ତୋଳିକି ନେଉଛୁ। ଆରେ କେମିତିକା ମଣିଷ ତୁ? ସେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଥିଲା ତାର ଭାଇ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯାଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଲା, ହେଲେ ଟିକେ ବସ ବୋଲି ବି କହିଲାନି, ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବାକୁ ବି ଡାକିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ଆସିଲ ନଣନ୍ଦ ଭଲ କଲ, ହେଲେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଠା, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ହେଲେ ଦଦରା ମାଠିଆ, ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ବଢ଼େଇ ଘର ବାହା, ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ଘରେ ନାହିଁ ତ ଗୁଆ, ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛ ନଣନ୍ଦ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯା। ଭଉଣୀଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି ଆସିକି? ପିଲାଟା ମୋର ତେଣେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବ, ପୋଡ଼ିଯାଉ ଆଙ୍କ ଘର କରଣା, କେଉଁଠି ଯାଇ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଦିଶେରେ ଚାଉଳ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି? ଭଉଣୀ ଭାଉଜକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଧାନ ଗଣ୍ଡାଏ ଦିଅନ୍ତନି, ମୋ ପିଲା ପିଠା କରି ଖାଆନ୍ତେ। ଭାଉଜ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ଧାନ ଅମାରକୁ ପଶିବି କେମିତି? ନହେଲେ ମୋତେ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡିଏ ଦିଅ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ଖୁଦ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ପିଢ଼ାରୁ ଦିଟା ପୋଇପତ୍ର ଦଉନ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ପରା ପୋଇପତ୍ର ସବୁ ଗଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ମନକୁ ମାରି ଖଳାବାଡ଼ିକୁ ଗଲା। ମୂଷା ମାଟି ମିଶା କଣ୍ଠା ଅଗାଡ଼ି ଦିମୁଠା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଛେଦାଛେଦି କରିବାରୁ ଯାହା ଦି ପା ବାହାରିଲା ସେଇତକ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦି ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲା, ନାନୀ ସେଇଥିରୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଯା, ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉ କରି ଖୋଇବି। ନଣନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିରୁ ଅଧେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଭାଉଜ ଭାବିଲା, ଯିଏ ପାଛୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମୂଲ ନେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆଉ ଇଏ ତ ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କଲା, ହଉ ଯା ଗଣ୍ଡେ ନଉଛି ନଉ। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ଧାନ ପୁଞ୍ଜାକ ନେଇ ସେଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରି ଆସିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଭେଟିଲା। ଭାଇକୁ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଛି, ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଧେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ଏମିତି କିଏ ଖାଲି ଖାଲି ଯାଏ? ମୋତେ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବେ ତ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଭଉଣୀ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇ କହିଲା, ମୋର ଭାଇ ପିଲାଛୁଆ ଘର, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିପାରିବି? ଆସିଲିଣି ତ ଆସିଲିଣି। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଉଜ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଭାଇ ଆଗରେ କହିଲା। ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ କାନିରେ ଦି ପୁଞ୍ଜା କାକୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଯା, ମୁଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଗ ଜାଳ ଚାଉଳ ସବୁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି, ଭୁଜା ଉଖୁଡ଼ା ଯାହା ହବ ସବୁ ନେଇକି ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ଭଉଣୀ ଭାଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବୋଉ କାନିରେ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ପୁଅର ମନ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। କହିଲା, ବୋଉ ଜାତି ଗଲା ସିନା, ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଧନ ଯୋଉଠି ଲୋଭ ସେଇଠି, ସେଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳେନି, ଗରିବ ସିନା ଗରିବର ମନ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଏଣେ ଭାଇ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସର୍ବନାଶ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ କହିଲା, କ'ଣ 12 ବଖରା ଘର, ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଅ କି ବତା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲାନି, ଲୁଣ କାଠୁଆଟା ବି ବାହାରି ପାରିନି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ କୋପରେ ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହୁଥାଏ, ହଇହେ ତୁମେ କାହା ଘର କଥା କହୁଛ? ଏଣେ ଭାଇ ତାର କହି ଚାଲିଥାଏ, ଉପାସ ଭୋକରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଏକଦମ ସତ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିକଳ ପାଇ ଯାହା ଚୁଡ଼ା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ ହୋ, କାହା ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି କହୁନ କାହିଁକି?
ଆରେ ତମରି ଘର ପରା, କହିବି କ'ଣ? ତମ ବାପ ଘର। ଆମ ଘର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବୋଉ ମୋର ତେନେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଲୋ? ଏଇ କଥା କହି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ସେଠିକି ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ସିଏ ତ ଏବେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ବରଂ କିଛି ଭାର ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ପଠେଇଦେବା। ସାଧବ ବାରିଜା 2 ଭାର ଚାଉଳ, ଅଙ୍ଗାଏ ଜାଇ, ଅଙ୍ଗାଏ ପରିବା, ଭୁଜା ଚୁଡ଼ା ସବୁ ସଜିଲି କରିଦେଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଦେଲା। ଭାଇ ଭାରୁଆଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଅଧ ବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରୁଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଭାଇ କହିଲା, ଇଏ ଭାର ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଭାରୁଆ ଭାର ସବୁ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଥର ଭଉଣୀର ଖୁସି ଦେଖେ କିଏ? ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଏତକ ପଠେଇଛି। ଭାର ସବୁ ଦେଇକି ଭାରୁଆ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଣେ ସାଧବାଣୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା ପଚାରିଗଲା। କୋଉ କୋଉ ଘର ପୋଡ଼ିଛି, କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା, କିଏ ଲଗେଇଲା, ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ନାନା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଭାରୁଆମାନେ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ତ ଆମକୁ ତମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିନଥିଲେ। ଏଥର ସାଧବାଣୀ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲେଇଲା, ହଇରେ ରଇଜଳାଏ, ଭାର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲ? ଭାରୁଆମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଭାର ସବୁ ତମ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାର ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଘର, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମକୁ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ସବୁ ମଲନି ବାଡ଼ି ଖିଆଏ, ଯାଉଛ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଏଇନେ ଦେଖିବ। ସାଧବ ଭାଇଟି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା, ସାଧବାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲା, ହଇ ହେ, ଭାର ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଲ? ସାଧବ କହିଲା, ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ତ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ତ କାହିଁ ତୋରାଣୀ ମୁଣ୍ଡିଏ ଜୁଟିଲେନି ଦେବାକୁ। ଆଉ ତମ ବାପ ଘର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ଭାର ସଜାଡ଼ି ପଠେଇଦେଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଆହୁରି କମ୍ପିଲା। ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ତଥାପି ତା ରାଗ ମଲାନି। କାନ୍ଥ କବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ସିଏ ସେଇଠି ମରି ଶୋଇଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।